बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानकु स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी मीन राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण आजिर एही वीडियो रे आमे माने जानिबा जे मीन राशि व्यक्ति विशेष मानक पई फेब्रुआरी 2026 किपर रहिबो। फेब्रुआरी मासरे आपणकर जीवन रे केउ सबु बड़ परिवर्तन हेबो, केउ सबु विशेष घटना गुड़िक आपणक जीवन रे घटिबो। फेब्रुआरी मासरे आपणकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किभଳି रहिबो। नवग्रहंकर स्थिति आपणक कुंडली रे किभଳି रहिबो। नवग्रह आपणकु केउ भଳି फल प्रदान करिबारे सक्षम हेबे। ଏହା ସହିତ ଅଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମୀନ ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ରାଶି ତଥା ଚନ୍ଦ୍ର ରାଶି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଟେ। ତ ରାଶି ଚକ୍ରର 12 ଗୋଟି ରାଶି ମଧ୍ୟରୁ अंतिम राशि अर्थात 12 नंबर राशि हेउछि मीन राशि एवं मीन राशि राष्ट्राधिपति हेउछंती देवगुरु बृहस्पति। तो फेब्रुआरी मास आरंभ रे गुरु आपणको कुंडलीर चतुर्थ भाव रे गोचर करूछंती। आपणको कुंडलीर प्रथम भाव रे गोचर करूछंती शनि, षष्ठ भाव रे गोचर करूछंती केतु, एकादश भाव रे गोचर करूछंती सूर्य, बुध, मंगल एवं सूर्य एवं द्वादश भाव रे गोचर करूछंती राहु। तो सर्वप्रथम आसंतु जानिबा आपणकर स्वास्थ्य किभଳି रहिबो एही फेब्रुआरी 2026 रे। तो बंधु माने कुंडलीर प्रथम भावटी होइथाय आपणकर स्वास्थ्यर भाव, इम्युनिटी सिस्टम रो भाव एवं आपणकर प्रथम भावर अधिपति हेउछंती देवगुरु बृहस्पति। गुरु आपणक कुंडलीर चतुर्थ भाव रे गोचर करूछंती। तो गुरुंकर स्थिति तो आपणकर चतुर्थ भाव रे बहुत भलो रहुछि, किंतु आपणकर एकादश रे जो ग्रह माने अछंती तो से माने समस्ते द्वादश भाव को चली आसीबे। यह व्यतीत शनि मध्य आपणकर प्रथम भाव रे गोचर करूछंती, जे हेउछंती आपणकर द्वादश भावर अधिपति, जहा फल रे आपणकर टिके आंठु गंठी रे जंत्रणा देखा देई पारे, पादरे जंत्रणा देखा देई पारे, आपणको अधिक ट्रावेलिंग करबाको पड़िबो, जहा फल रे आपणको आपणकर पादरे जंत्रणा अनुभव होई पारे किंबा आपणकर डेंटल इश्यू भली समस्या देखा देई पारे। इम्युनिटी सिस्टम आपणकर स्ट्रांग रहिबो, किंतु एही भली किछिटा आपणकर समस्यार आपणको ध्यान रखिबाको पड़िबो एवं जेते पारिबे आपण बाहर खाद्य को अवॉइड करंतु। जंक फूड, फास्ट फूड, ऑयली फूड ए सब ठारो आपण दूरे रुहंतु। जेते पारिबे हेल्दी फूड खाइबा पई चेष्टा करंतु, निजर घरर खाद्य खाइबा पई चेष्टा करंतु। एबे आसंतु जानिबा विद्यार्थी मानक पई किपरि रहिबो फेब्रुआरी 2026। एही फेब्रुआरी मासटी आपणकर शिक्षा क्षेत्र पई किपरि रहिबो। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होइथाय आपणकर शिक्षार भाव। आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउछंती चंद्रमा, जे कि प्रति 2 दिन रे निजर राशि परिवर्तन करिथांती। तेबे फेब्रुआरी मास कथा जदि कहबा तो सूर्य, बुध, शुक्र एवं मंगलंकर दृष्टि आपणकर पंचम भाव उपरे रहुछि। तो विशेष करी जदि 22-23 फेब्रुआरी पूर्वरु आपणकर किछि एग्जाम अछि तो ताहा आपणको पई बहुत भलो रहिबो, कारण मंगलंकर दृष्टि आपणकर पंचम भाव उपरे रहुछि, जे हेउछंती आपणकर भाग्य भावर अधिपति। सूर्यंकर दृष्टि मध्य आपणकर पंचम भाव उपरे रहुछि। तो आपणकर शिक्षा क्षेत्र को लेकिन कौनसी चिंता करंतु नहीं, कारण फेब्रुआरी मासटी आपणकर शिक्षा क्षेत्र पई बहुत भलो रहुछि। आपण निजर मन को स्टेबल रखंतु एवं जहाँ आपणकर पाठ पढ़ा को नहीं चिंता करूछंती ताको आपण कार्यकारी करंतु। एबे आसंतु जानिबा आपणकर प्रेम जीवन किभଳି रहिबो एही फेब्रुआरी 2024 रे। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी आपणकर शिक्षार भाव हेबा सहित पंचम भावटी मध्य होइथाय आपणकर प्रेम जीवनर भाव, आपणकर संतानर भाव। तो बंधु माने शनि आपणकर प्रथम भाव रे गोचर करूछंती, जहा फल रे आपणक मध्य रे एक जिद्दी स्वभाव रहिबो। तो एही जिद्दी स्वभाव को आपणको आपणक ठारू दूरेई रखिबार अछि।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଡୋମିନେଟିଂ ନେଚର ରହିବ, ଆଗ୍ରେସନ୍ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସେତେ ବଡ଼ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ଜିଦକୁ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ବଡ଼ ନ କରନ୍ତି, ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିଭଳି ରହିବ ଏହି ଫେବୃଆରୀ 2026ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ। ବୁଧ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 4 ଫେବୃଆରୀକୁ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇକି ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ରହିପାରେ, ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଗ୍ୟାପ୍ ହୋଇପାରେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ଇନଫେକ୍ସନ, ଆଲର୍ଜି ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ସ୍କିନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଇସ୍ୟୁ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଭରେଜ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିଭଳି ରହିବ ଏହି ଫେବୃଆରୀ 2026ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ 23 ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ରହିବେ। ଏକାଦଶ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ମଙ୍ଗଳ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଲାଭ ସ୍ଥାନରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଲାଭ ଆସିବ, ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯାହା ବି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି, ନୂତନ ଭୂମି, ଜମି, ପ୍ରପର୍ଟି ଏହିସବୁ କିଣିପାରନ୍ତି, ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ନୂତନ ଯାନବାହନ ଇତ୍ୟାଦି କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କିଭଳି ରହିବ ଏହି ଫେବୃଆରୀ 2026ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଦଶମ ଭାବ ଉପରେ ହିଁ ରହୁଛି। ଗୁରୁଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି। ତ ଚତୁର୍ଥ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ସୁଖର ଭାବ, ତେଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଖୁସି ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କନଫିଡେନ୍ସ ଲେଭେଲ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ, ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଲେଭେଲ ବଢ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବହୁତ ସହଜ ଭାବରେ କରିନେବେ। ଗୁରୁ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ଏହା ସହିତ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ତ 13-14 ଫେବୃଆରୀ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୋସନ ମିଳିପାରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଚାକିରି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜ ତରଫରୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଆପଣ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ଯଦି ଆପଣ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇପାରେ। ବିଜନେସ୍ କଥା ଯଦି କହିବା ତ ବିଜନେସ୍ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର 40% ଭଲ ରହିବ, ଆଉ ଯେଉଁ 60% ରହିଲା ତ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ରେ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଦେଖାଉଛି, କାରଣ ଶୁକ୍ର ଏବଂ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଟିକେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍କୁ ନେଇକି ଦୂରଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ଉପାୟ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଯାହା ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୁରୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଶନି 7.5 ଚାଲିଛି
तो प्रत्येक दिन शनिंकर प्रार्थना मंत्र जप करंतु। एहा सहित शनिंकर बीज मंत्र मध्य 108 थर जप करंतु। प्रत्येक दिन आपण हनुमान चालीसार पाठ करंतु एवं प्रत्येक दिन उदित सूर्य को आपण तंबा पात्र रे जलार्घ्य अर्पण करंतु। निश्चित भाବରେ आपणको अधिक मात्रा रे शुभ फल प्राप्ति हेबो। तो बंधु माने आपणकर जीवन मंगलमय हेउ, एहा ही ईश्वरଙ୍କ निकटरे मोर प्रार्थना। धन्यवाद।